بھارت کے خلاف مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح پر آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ صوبائی دارالحکومت میں دن کے آغاز پر 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ آج مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب بھی ہوگی۔ پرچم کشائی کے ساتھ یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے جائیں گے۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ بھارتی سرماؤں کو دھول چٹانے پر آج پاکستان کے عوام افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی تاریخی فتح پر گورنر ہاؤس میں آتش بازی کا اہتمام۔ بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے آتش بازی کا نظارہ کیا۔ افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی، مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ گورنر پنجاب بولے، ہمارے اوپر جنگ زبردستی مسلط کی گئی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو شکست دے کر سر فخر سے بلند کر دیا۔ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال نے کہا، ہمارے جوانوں نے دشمن کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آج یوم مارکہ حق قومی اور ملی جذبے سے منانے کا اعلان۔ ضلعی انتظامیہ کو بھرپور انتظامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ تمام وزراء، ارکان اسمبلی، پارٹی رہنما اور کارکن صوبے بھر میں شکرانے کے نوافل جمعہ کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پوری قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا شکر اور اپنی بہادر افواج کو تاریخی خراج تحسین پیش کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے ریلیف کا خواب دیکھنے والوں کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 252.63 روپے پر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کی معمولی کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 256.64 روپے مقرر کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کا محاذ گرم، ارکان کی لفظی گولہ باری، وزیر قانون کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نشستوں سے کھڑے ہو کر احتجاج، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں۔ وزیر قانون صہیب احمد کی جوابی کارروائی، بولے اپوزیشن بتائے ان کو کون سا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ ڈبل مزے لے رہے ہیں، پولیس سے کام بھی لیتے ہیں اور الزامات بھی لگاتے ہیں۔ اپوزیشن کے رویے پر ڈیپٹی اسپیکر ظہیر اقبال بھی غصے میں آ گئے، کہا مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ کس کو بولنے دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی بھی انٹری، بولے وزیر قانون کو بولنے نہیں دیا تو پھر کوئی بھی نہیں بولے گا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس آج 2 بجے تک ملتوی کرنا پڑا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی مداخلت پر ارکان میں سیز فائر۔ ملک احمد خان معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بولے، بعض دفعہ سخت جملوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ذاتی حملہ کرنا نہیں ہوتا۔ تمام اراکین سے درخواست ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں اور ایجنڈے پر چلیں۔ حکومت ایوان کی کارروائی میں دلچسپی نہیں لے رہی، کوئی وزیر ایوان میں نہیں آتا، بھارت کی جارحیت ابھی ختم نہیں ہوئی، پاکستان حالت جنگ میں ہے، مودی روز جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، ملک میں انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر کی میڈیا سے گفتگو۔ غیر ضروری درخواستیں دائر کرنے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ برہم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، عدالت ایسی صورت میں فضول کیسز کا شکار نہیں ہو سکتی جہاں لاکھوں کیسز عدالتی فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں۔ مناسب جرمانوں کے ذریعے ایسے رجحان کو سختی سے روکنا چاہیے۔ عدالت اس مرتبہ کوئی بھی سخت ایکشن نہیں لے رہی۔ ہائی کورٹ نے PNI لسٹ میں شہریوں کے نام شامل کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام کے تحت گرین ٹریکٹر تقسیم کی تقریب، کسانوں میں ٹریکٹرز کی چابیاں، کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، بولیں نفرت کی سیاست نے کچھ نہیں دیا، ملک کی خاطر انا قربان کرنا ہوگی، نفرت کی سیاست کے خاتمے سے ملک ترقی کرے گا۔ قوم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ملک کی سلامتی میں حصہ ڈالا، پاک افواج نے بھارت کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ 29 مئی کو سینیٹر ساجد میر کے انتقال سے خالی سیٹ پر الیکشن، 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم، PTI کے اعجاز حسین، خدیجہ صدیقی اور ماہر عبدالستار نے کاغذات جمع کرائے۔ تمام امیدواروں کو 17 مئی کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا وقت دیا گیا ہے۔ اعتراضات 20 مئی تک دائر ہوں گے۔ اعتراضات پر فیصلہ 22 مئی تک ہوگا۔ حتمی فہرست 23 مئی کو جاری ہوگی۔ امیدوار 24 مئی تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔
पंजाब के 1758 फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने का इंकशाफ। पंजाब काबीना ने गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए 2 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। 1 अरब अथॉरिटी के पास मौजूदा, जबकि बकिया 2 अरब रुपए महकमा खजाना को जारी करने का हुक्म दे दिया गया। इंतजामिया की गफलत। PIC में बाईपास के मरीजों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। बाईपास के मरीजों को बगैर एलाइज टेस्ट ब्लड लगने लगा। लाहौर न्यूज़ ने लेबॉर्ट्री में अलाइजा के बगैर होने वाले टेस्टों की वीडियो हासिल कर ली। दिल की सर्जरी के मरीजों को अलाइजा टेस्ट की बजाय खून क्रॉस मैच स्क्रीनिंग किट्स पर किए जाने लगा। CEO PIC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन मामले से लाइव निकले। भारत को एक और धचका। सिफारती महाज पर भी मुंह की खानी पड़ी। सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, सदर वर्ल्ड बैंक ने वाज़े कर दिया। अजय बंगा बोले, मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शिक इसमें शामिल नहीं। मुआहदे को दोनों फरीकों की मर्जी से ख़त्म या इसमें कोई तरमीम की जा सकती है। दिफाई माहिरीन का कहना था सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। नैब लाहौर ने एक दिन में फार्मानाइट्स हाउसिंग स्कैंडल के सैकड़ों मुतासरीन को रिलीफ फराहम कर दिया। फार्मानाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को करोड़ों रुपए के चेक तकसीम कर दिए गए। DG नैब एहतराम डार का कहना था कि मुतासरीन की सहूलत के लिए हफ्ता और इतवार भी ऑफिस खुला रहेगा। हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी नैब की अव्वलीन तरजीह है। PTA रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दांत दर्द की तकलीफ में मुब्तला। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की प्राइवेट डेंटल से चेकअप कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर को कदीम हालत में लाने का मिशन। कदीमी लाहौर विरसा बहाली अथॉरिटी लहर ने अंदरून शहर के ट्रेडर से मुशावरती अमल का फैसला कर लिया। ज़मीन के हसूल और इमलाक की मिसमारी की बाबत ताजरों को एतमाद में लिया जाएगा। 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी ज़मीन की लैंड एक्विजिशन पर तजावीज़ तलब कर ली गई। सरकारी थानों, मसाजिद, अस्पतालों की लैंड एक्विजिशन। पंजाब की जेलों को महफूज बनाने का मंसूबा। IG जेल खाना जात ने बजट में पंजाब हुकूमत से 2.5 अरब रुपए मांग लिए। पंजाब की जेलों में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कैमरे लगाएगी। पहले फेज़ में कोट लखपत और अडियाला जेल समेत 12 सेंट्रल जेलों में कैमरे लगाने के लिए 2.5 अरब रुपए मांगे गए। जेल हुकाम का कहना था फंड्स मिलते ही कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा। गुंडा अनासर की लेस्को के निश्तर कॉलोनी सब डिवीजन मुलाजमीन पर फायरिंग। लेस्को का अमला मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। लेस्को काम के मुताबिक टीम नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करके दफ्तर पहुंची। 2 नामालूम मुसल्लह अफराद टीम का पीछा करते हुए मौका पर पहुंच गए। 5 गोलियां दफ्तर के दरवाजे पर लगीं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का नोटिस। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कश्मीर के मसला को हल किए भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो सारे पाकिस्तानी एक हो गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। फ़लस्तीन में 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं। कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब की नाजायज़ रियासत करार दिया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब शेब सदीकी की मुलाकात में MPA मूसा गिलानी भी मौजूद थे। मौजूदा मुल्की सियासी और दिफाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शेब सदीकी का कहना था भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाक आर्मी ने तहम्मुल का दामन न छोड़ा। पाक फौज के भरपूर जवाबी वार से खित्ते से लंबी जंग के खतरात टल गए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का इजलास 1.5 साल से ना हो सका। यूनिवर्सिटी से मुतालिका अहम फैसले इल्तवा का शिकार। यूनिवर्सिटी में नई भर्तियों समेत नए प्रोग्राम्स के हवाले से फैसला ना हुआ। सिंडिकेट के 7 मेंबरान की मुद्दत भी मुकम्मल, नए मेंबरान की तकर्री भी ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक इजलास बुलाने में मज़ीद 4 से 5 माह लग सकते हैं। ख़याबान फिरदौसी जो टाउन सीवरेज लाइन डालने के बाद नई सड़क की तमीर का मामला। वासा ने सड़क की तमीर के लिए 30 करोड़ रुपए LDA को मुंतकिल कर दिए। ख़याबान फिरदौसी को तमीर करने के लिए 90 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। वासा इंतज़ामिया की तरफ से 3 इकसात में फ़ंड्स LDA को मुंतकिल किए जाएंगे। मेडिकल दाखिलों का मेरिट 45 से 50% करने का मामला। महकमा सेहत का PMDC को नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए मरासला। मेडिकल एजुकेशन के मयार और हस्पतालों में बेहतर तिबी सहूलियात को यकीनी बनाने की दरख्वास्त।